कबीर थोरै जल माछुली, झीवर मेलिओ जाल, एह टोगनै न छूट सह, फिर कर समुंद संभाल। बाबा कबीर कहते ने भी जदों मच्छी ने अपनी जिंदगी का आसरा समुंदर नूं बनाया होवे ना, ते उस मच्छी नूं उत्थे फड़ना बहुत औखा है। ते उही मच्छी जे किते एक छोटे जे छप्पड़ दे विच टोबे दे विच रहिंदी होवे ते उन्नू फड़ना माछी दे लई जिहड़ा है मछेरा है उहदे लई कोई औखा काम नहीं है। पानी भी लगभग उहो जिहा है, पर एक थां ते पानी इन्ना खुला है कि मच्छी एक थां तो दूजी थां दे उत्ते जा सकती है ते उन्नू जाल पाउण वाला उत्थे पहुँच ही नहीं सकता। हुण असल दे विच उदाहरण ते मच्छी दी लई गई है भी जे थोड़े पानी दे विच होवेगी ते जाल पाउण वाला जल्दी उन्नू फड़ सकता है, पर उही खुले पानी दे विच होवेगी ते उन्नू फसाउणा सौखा नहीं है। महाराज जी ने यह गल साडे लई इदां समझाई है कि आम हालतां दे विच असीं की करदे हां, सानू आसरा हुंदा है छोटियां छोटियां चीज़ां दा कि बस अज बच जाइए, कल दी कल वेख लवांगे, अज निकलीए कल नूं फेर वेख लवांगे। जिहो जिहा दुख उहो जिहा इलाज ते उन्ना के इलाज दे लई साडी मेहनत है, बस इहदे तो अगे नहीं है। ते बाबा कबीर कहंदे ये असल च साडी कोशिश इदां दी है जिंदगी दी, जिद्दां असीं छोटे जे टोबे दे विच रह के ते अपनी जान बचाउण दी कोशिश करदे पए होईए। एक बार जान बच जाएगी, दूजी बार बच जाएगी, रोज़ जाल पवेगा तो रोज़ ही ये चीज़ां जिंदगी च साडे नाल वापरनगियां। फिर इनू समझ लईए जिद्दां दी असीं जिंदगी जींदे हां उहदे विच सानू रोज़ दुख आउणे ही आउणे ने, ते उहदे विच ये चीज़ भी नाल ही चलनी है कि असी अज बच गए, जिहड़ा दुख आ गया इहदे तो बचण लई उपाय कर लो, बाकी जिहड़े आउंदे ने उन्हां वल बाद दे विच हो जावांगे। फिर वो आ गया, फिर उहदे वल हो जाओ, फिर होर आ गया, फिर उहदे वल हो जाओ। कल्ले कल्ले दुख तो बचण की कोशिश करदियां ही साडी जिंदगी लंघ जाती है, तो सानू इंज लगता है भी जिंदगी तो खत्म हो गई है तो दुख खत्म ही नहीं होए। अज आ टेंशन है, कल दूजी टेंशन है, परसों तीजी टेंशन है। ये इदां है भी जिद्दां मच्छी किसी टोबे दे विच सी, छोटे जे छप्पड़ दे विच सी, एक शिकारी ने जाल पाया उहदे कोलों बच गई, दूजे ने पाया उहदे कोलों बच गई, पर आखिर नूं फड़ी ही गई। ये साडे नाल इदां हुंदा भी एक दुख तो बाहर निकल गए, दूजे दुख तो निकल गए, तीजे दुख तो निकल गए। जिंदगी किते ना किते दुख आके फिर सानू फड़ ही लैंदा है, इहदे तो पार नहीं होया जांदा। हुण महाराज कहंदे ने भी भाई असल दे विच जदों सानू पता है भी साडे उत्ते दुख व्यापणे ने, और मैं ये बेनती आप जी दे अगे रख देवां, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी इस गल नूं मंनदी है भी ये जिंदगी इदां दी नहीं है भी बस सानू फुल्लां दे उत्ते रख के मिल जाएगी भी ये विच दुख नहीं आउणगे ते इहदे विच सुख नहीं आउणगे। पर असल दे विच जदों दुख आउंदे ने ते उन्हां दुखां तो बाद असी आसरा किहदा लैंदे हां कि असी इस चीज़ का आसरा लेना है भी एक वाहिगुरू का आसरा लिया साडे बाकी दुख खत्म हो जाण, कि असी बस उस दुख दे नाल ही ध्यान रखिया होया भी आह दुख खत्म हो जाए तो बाकी बाद दे विच वेखांगे, वो खत्म हो जाता, कोई नवां आके चंबड़ जाता। दुख उदां ही रहिंदे ने, बस बदल जाते हैं। जिद्दां मैं बेनती करदा हुन्ना भी बीमारी बंदे नूं रहिंदी रहिंदी है, भावें कदी सिर दर्द होण लग पे तो भावें कदी पेट दर्द होण लग पवे, बस इन्ना कह है भी बीमारी रहनी ही रहनी है, दुख रहने ही रहने ने, उन्हां दा तरीका बदल जाता है बस साडी जिंदगी दे विच। ते बाबा कबीर ने उहदा सामने साडे गल रख दित्ती है उहदे बारे। कहंदे भाई जिहो जिहियां चीज़ां दा आसरा लओगे
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੰਗ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਿਆਂ ਪਾਠਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ, ਆਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ। ਹਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅੱਗ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ? ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੂਰਤੀ? ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜੜ, ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜ਼ਖਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਲੱਥ ਜੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਾਧਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਸ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਦੁੱਖ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸਰਾ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਈਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲ ਮਛਲੀ ਝੀਵਰ ਮੇਲਿਓ ਜਾਲ। ਝੀਵਰ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਛੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਛਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਛਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ। ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਛਲੀ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੱਕੀ ਤੇ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਫੜੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੱਛੀ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਦੁੱਖ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ, 2-4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਆਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਦੁੱਖ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੋਭੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਸਰਾ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ? ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਪੂਜ ਲਓ। ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਫੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਲੂਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਸੋਖੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਰਾਧਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਕੂਪ ਨਿਕਸਤ ਜਤਨ ਕੀਏ, ਸਿੰਚੀਅਤ ਖੇਤ ਏਕੈ ਪਹੁੰਚਤ ਨਾ ਆਨ ਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਈਪ ਦਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਵੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੇਤ ਅਸੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਖੂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਲਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਸੇ ਜਲਕੂਪ ਨਿਕਸਤ ਜਤਨ ਕੀਏ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਚੀਅਤ ਖੇਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਈਪ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਭਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਖੂਹ ਦਾ। ਸਿੰਚੀਅਤ ਖੇਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਤ ਨਾ ਆਨ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਥਿਕ ਪਪੀਹਾ ਪਿਆਸੇ ਆਸ ਲੱਗ ਬੈਠੇ ਢਿੱਗ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਭਾਂਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਤ ਪਾਨ ਕੋ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਖੂਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ? ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਸਕਲ ਦੇਵ ਟੇਵ ਸੈ ਟਰਤ ਨਾਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਏ ਦੇਤ ਫਲ ਕਾਮਨਾ ਸਮਾਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ? ਤੈਸੇ ਹੀ ਸਕਲ ਦੇਵ ਟੇਵ ਸੈ ਟਰਤ ਨਾਹੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੇਵਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੱਗ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਗ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਸਕਲ ਦੇਵ ਟੇਵ ਸੈ ਟਰਤ ਨਾਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਏ ਦੇਤ ਫਲ ਕਾਮਨਾ ਸਮਾਨ ਕੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਵਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੇਵਾ ਕੀਏ ਦੇਤ ਫਲ ਕਾਮਨਾ ਸਮਾਨ ਕੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਬਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਤ, ਬਰਖ ਹਰਖ ਦੇਤ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਕੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਈਪ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਸੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰਜਾ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਸੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਦੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਐ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮੰਗਿਓ ਕਿਆ ਦੇਹ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗਾ? ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਤਾਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੋਂ, ਆਣ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇ ਹੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਹਉ ਤਾਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੋਂ, ਆਣ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇ ਹੋਂ। 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਖੇਡ ਇੰਨੀ ਕੁ, ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਪੀਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਇਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਤਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਾਨ 'ਤੇ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ
ਪਰ ਮੱਛੀ ਆਸਰਾ ਕਿਹਦਾ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਅੱਜ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲ ਮੱਛਲੀ, ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਝੀਵਰ ਮੇਲਿਓ ਜਾਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਝੀਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲ ਪਾ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟੋਗ ਨੇ ਨਾ ਛੂਟ ਸੈਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਟੋਗ ਨੇ ਨਾ ਛੂਟ ਸੈਂ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਆ ਕੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਪਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਬੇ ਨੇ। ਟੋਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਂਡ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬਸ ਫੇਲ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਚੰਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫਸ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੋਗ ਨੇ ਨਾ ਛੂਟ ਸੈਂ, ਫਿਰ ਕਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਭਾਲ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਤੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਸ ਹੀ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਬੀ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾ ਆਹ ਬਾਬਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਿਆ ਬਸ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਬਸ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਾ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਵੱਖਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਵੀ 2 ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਲਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਪਰਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਵੀ ਬਸ ਬਚ ਜਾਓ ਬਚ ਜਾਓ ਬਚ ਜਾਓ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਸਮੁੰਦ ਸੰਭਾਲ। ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਸਾਂਗੇ ਹੀ ਫਸਾਂਗੇ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਬਸ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਜੀ ਸਕੇ, ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕੇ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਿਓ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਖਤਮ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਲਾਲਚ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀਂ ਜਿਸ ਪਹਿ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਹੁਰਾਵਿਓ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਾਪਰਨਗੇ ਹੀ ਵਾਪਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾ ਭੋਗੰਤ ਕੰਧ ਮੂਲੰਗ ਬਸੰਤੇ ਸਮੀਪ ਕਹਿ ਰਹਿ, ਤਤਰ ਗਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਵਿਆਪਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੜ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਵਿਆਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰਿਆ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੋਡੀਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜੋ ਅਤ ਖਾਰੋ ਹੋਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਲਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਹਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ
ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੇਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਾਵਿਆ ਧਾਏ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਆ ਜਿਸ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ? ਹੱਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਵੀ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੈ, ਮੰਦੈ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਿਕੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਰੱਬ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਰੱਬ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ, ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੋਡੀਐ ਜੋ ਅਤ ਖਾਰੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੋਡੀਆ ਜੋ ਅਤ ਖਾਰੋ ਹੋਏ, ਪੋਖਰ ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਤੇ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹਿ ਹੈ ਕੋਏ। ਪੋਖਰ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੱਪੜ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਹੇਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 4-5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4-5 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਿਆਲ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬਸ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਛੱਪੜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਛੱਪੜ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਟੋਭਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਖਰ ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਤੇ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹਿ ਹੈ ਕੋਏ। ਭਾਈ ਰੱਬ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹਿ ਕੋਏ। ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ।
मैं सब किश छोड़ प्रभ तुहीं ते आया। मैनू नहीं मतलब कि कोई किड्डी वड्डी ताकत का मालक है, पर सारे तेरे थल्ले ने, तेरे अधीन ने, इस करके मैं तेरा जाप करदा, मैं तेरे अधीन हाँ, मैं किसी होर दे अधीन नहीं। पर महाराज ने नाल ये कहा भी रब दे अधीन होने का मतलब ये नहीं भी असी रब दे अगे पहलां कंडीशन लाती भी तू मैनू सिर्फ सुख ही देने ने। महाराज कहते उहदे अगे अरदास करियो भी सच्चे पातशाह जे किते चलदिया चलदिया दुख आ भी गए ना तो इन्ना क बल बख्शी भी दुख वेले भी तेरे नाल जुड़े रहीए। तो इदां वार वार छड्डांगे ना भी ऐस रब ने दुख दे दिता तो हुण असीं रब बदल के वेख लीए, असीं होर किसी दे लागे जाके बैठ जाइए। महाराज कहते उन्हां बंदियां नूं भला नहीं कोई कहंदा। भाई गुरदास साहब जी का एक बोल कह के समाप्ति करांगा। वो कहते ने जेकर कोई बंदा बड़ा पहलां किते कौडियां का व्यापारी होवे, छोटियां मोटियां चीज़ां का व्यापारी होवे, तो फिर एक दिन कोई उन्होंने वल सिखा दे इस गल का भी भाई हीरियां का व्यापार भी कोई चीज़ है। हुण कौडियां दे विचों उन्होंने रुपईयां के हिसाब दे नाल किते कुछ मिलदा ते हीरियां के व्यापार दे विच वेखो फिर किन्नी अमीरी महीने च ही आ जानी। पर कहंदे ने जे बंदा होवे मूर्ख, हीरियां का व्यापार छड्ड के फिर कौडियां नूं खरीददा फिरे तो लोकी की कहणगे, ये तो पागल बंदा है, इन्हूं तो पता ही नहीं भी जिंदगी च करना की चाहिए। कहंदे बस इदां है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੌਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਾੜ ਗੁਰਦੇਵ ਆਣ ਦੇਵ ਕੋ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਨੇਫਲ ਜਨਮ ਕਪੂਤ ਹੋਏ ਹਿਸਾਬ। ਸਗੋਂ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਰਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਤੇ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹਿ ਹੈ ਕੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।